سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
حبيبنا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا في الملائكه الاعلى الى يوم الدين. ولما نظم فيكم دار العصر في محمد وهدى توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم
إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولهذا اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقاية وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وهما بركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات ودمرة دين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالم واسد العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا رب ليس الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاسم الحسين من جميع البلايا وفي الانس المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa menghadiri undangan Bapak Samai untuk acara tasyakuran nikah ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu ajaran buat kita bahwa kalau senang bareng-bareng. Yang nikah kan dua ya. Tapi yang diundang semua. Ini menunjukkan Islam itu nek senang bareng-bareng. Ya sama, ada yang khitanan, yang khitan berapa? 1 orang. Tapi yang diundang semua. Sama juga yang beli mobil 1, tapi jenang abangnya kemana-mana. Nah ini menunjukkan nek senang bareng-bareng. Nek susah juga sama. Jangan nunggu sambat baru dibantu, jangan. Nek sudah kelihatan 2 hari tidak ke dokter, nah diparani, ditanya no, ayo nang dokter tak enter no. Jangan ditanya, kenapa nggak ke dokter? Ya pasti jawabannya, ya ndak engkau wae. Pasti jawabannya begitu. Ya, maka oleh karena itu, karena nggak mungkin jawab, nggak duit cak, nggak mungkin, malu. Nah, maka jadi kalau senang bareng-bareng, ya kalau susah, ayo susah bareng-bareng. Jadi Allah SWT mengajarkan kita lewat Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan walimah seperti ini agar kalau senang bareng-bareng. Kemudian salawat dan salam berjumpa kita Nabi Muhammad SAW yang karena beliau menjadi sebaik-baiknya umat, yang karena beliau menjadi umat yang mulia, yang insya Allah kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad ini Nabi yang subhanallah ngajarkan yang terbaik buat kita dari segi apapun. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang meninggal disuruh takziah sama Nabi. Biar apa? Biar yang meninggal, yang kepaten adiknya sabar. Nah, maka oleh itulah Nabi Muhammad SAW. Maka Islam ini adalah agama yang paling indah sekabiannya. Semua antara tahu dan kita tidak tahu. Maka gunanya pengajian taklim tadi untuk menyebarkan daripada keindahan Islam tadi. Tapi sekali lagi ya, maka ini menunjukkan bagi kita bahwa kita ini harus menjadi orang yang bangga dengan Islam kita. Ya, sedikit saja. Yang pertama adalah acara tasyakuran nikah gini. Ini yang sering terjadi adalah kita ini khususnya mempelai laki sama mempelai perempuannya nantinya. Kalau sudah menikah tadi, ayo diniatkan yang bagus. Jangan hanya syahwat saja, tapi diniatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Ya, karena apa? Ayo jangan jalan-jalan makan bakso bareng, tapi berjamaah enggak. Jangan ngajak jalan-jalan bareng mau, tapi ngaji bersama enggak. Nonton Korea bersama iya, tapi ngaji enggak. Nah, jangan. Jadikan suami istri ini menjadi ladang pahala buat semuanya. Ya, mudah-mudahan kedua mempelai tadi siapa? Nah, Mas Haris insyaallah dan istrinya nanti jadikan mawaddah warahmah wasakinah, dikasih anak-anak yang saleh, yang soleha, anak-anak yang banyak. Jangan sedikit. Ya, jangan sedikit. Ya, kadang ada ini ya, program keluarga berencana KB. Ini juga sama KB tapi ganti keluarga besar. Ah, iya. Allah masalah. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad yang bilang bahwa saya ini adalah orang yang bangga kalau umat saya banyak. Lah umatnya banyak gara-gara apa? Gara-gara anaknya banyak. Jadi anak banyak itu dicintai Nabi, jangan khawatir. Rezekinya pasti ada. Nah, antara ragu dan tidak ragu, tapi ya diurus. Ya, jangan anaknya banyak ditaruh di jalan, di kelemprakno ya keliru ya. Jadi benar-benar mau ada warahmah wasakinah, rezekinya lancar, halal berkah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang nomor 2, seorang yang sudah nikah itu bukan ngurangi tanggung jawab, tapi nambahi tanggung dulu sebagai anak kita. Wis tanggung jawabnya anak dulur, ayah dulur. Tapi begitu udah nikah punya tanggungan nambah. Siapa? Istri dan anak-anaknya nanti. Jadi jangan sampai kalau sudah nikah abah sama ibunya disopo seminggu sekali. Nah, jangan. Karena yang ngeruwet bikin gini semua siapa? Mantennya? Enggak. Orang tuanya. Yang masak rawon orang tuanya, yang nyewa terap orang tuanya, dan seterusnya. Iya benar. Nah, makanya kalau sudah nikah, ayo sama istrinya baik, sama orang tuanya baik. Jangan. Nah, yang bowo-bowo itu kasih no sama, kasih no orang tuanya, karena yang bayar terap orang tuanya. Ya benar Mas Ari. Lah iya. Kasih orang tuanya, ojo mantennya tuh pasti selamat saja karena sudah senang mantennya itu. Lah yang mikirin utang buri lo orang tua. Lu kok tinggal yang bayar rawon ini apa nanti? Apa enggak? Nah, itu yang kedua. Nah, jadi yang kedua, orang tuanya ayo perhatikan, jangan sampai nikah ayo seneng tapi tadi ya juga yang paling penting didik istri kita. Ya, dan ketahuilah suami yang baik berawal dari istri yang baik. Juga sama, istri yang baik berawal daripada suami yang baik. Suami yang baik adalah yang menghormati kaum perempuan. Ya, bukan menang-menangan. Nah, nanti kalau ada masalah dan segala macam jangan curhat ambek konco sing ngamukan. Cak, aku ada masalah ambek bojo. Oh, sayo wis bismillah wis. Apa? Suruh sabar dulu, sabar Cak, segala macam. Juga sama, istri juga kalau ada masalah ngomong sama suaminya. Jangan lewat status. Ya, hari ini wes ya penyakit ya, status ini penyakit. Nah, kalau ada masalah keluarga sebagaimana senangnya berduaan di kamar, aibnya juga sama, ditampung di kamar, ngomong berdua segala macamnya. Mudah-mudahan kasih keluarga yang langgeng, gak ada apa-apanya sampai akhirnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang terakhir adalah seorang suami yang istimewa kata Nabi adalah orang yang menghormati kaum
perempuan. Gimana hormatinya? Dididik dengan yang bagus. Juga sama, surganya istri ada di mana? Ada di suaminya. Maka jadilah suami yang penghuni surga dan jadilah istri yang taat dengan suaminya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kebaikan buat kita semua. Ya, maka mudah-mudahan anak-anak kita yang belum dapat judul, insya Allah dapat judul ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang sudah sudah jangan dua ya, satu aja. Ya. Nah, kalau dua nanti sampai sini kita dihadang sama kaum ibu-ibu nanti. Satu cukup ya, tapi anaknya banyak. Nah, kalau kurang tambah dua, tapi jangan ruwet nanti ya. Ada satu cerita dulu. Ada satu orang selalu di masjid. Selalu di masjid, subhanallah. Ada orang datang senang, mungkin kita ini ma'ruf ya. Senang, Pak sampean kok bisa di masjid terus? Ya saya satu aja ruwet. Ya, mus bingung. Dia bilang kau kawin lagi satu, nikah dua. Nikah dua, akhirnya ke masjid. Dia bilang wah tambah ruwet. Tambah lagi satu, tiga. Wah tambah ruwet, tambah lagi empat. Wah tambah ruwet, saya nggak bisa pulang. Nah itu gara-gara saya nikah empat, saya nggak bisa pulang, makanya di masjid terus. Nah, maka karena itu intinya ya semua orang itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Maka suami istri harus mengakui kekurangan suaminya dan juga si suami harus mengakui daripada kekurangan istrinya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah katanya, tidak bisa bahasa Jawa halus, mohon maaf. Dan khususnya pada yang tua-tua mohon maaf. Dan juga mudah-mudahan yang hadir di sini semua insya Allah diampuni semua dosanya oleh Allah SWT. Dikasih rezeki yang halal yang berkah, dikasih anak-anak yang saleh yang saleha, dikasih menjadi orang-orang yang nantinya masuk surganya Allah SWT. Yang sakit disembuhkan sama Allah, yang sehat dijaga sama Allah, yang sudah meninggal insya Allah diampuni semua dosanya, diterima amal ibadahnya, jadikan kuburannya menjadi kuburan surga insya Allah. Yang hadir ataupun yang tidak hadir, khususnya dusun Tronsor ya, menjadi dusun yang berkah, dusun yang turun rahmatnya Allah. Jika ada maksiat yang masuk ditolak sama Allah SWT, dijadikan anak mudanya anak muda yang soleh, anak muda yang saleh insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli afwa wal afiyal mu'afa da'ima fid dini wa dunya baraka. Allahumma barik lahumma wa jama' bainahum fil khair wa warzuqhum mawaddah wa sakinah wa rahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah katanya, kata-kata yang tidak sopan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala